ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ शहीद हुए किसानां दा हरियाणा के खेतीबाड़ी मंत्री जेपी दलाल। 200 किसान मर गए, इस पे क्या कहना है आपका? ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? बीजेपी का क्या ना मेरी बात सुन लो। आप ये 1-2 लाख में से 206 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक ये ऐਵੇਂ ही मर गए मेरी हाँ, कोई हार्ट अटैक होकर मर रहा है, कोई बुखार होकर मर रहा है। आंदोलन में मरने वाले आंदोलन का आपको बताओ, आंदोलन के दौरान वहाँ बैठे जो किसान मरे हैं उसमें तो सुन तो लो यार, मुझे एक चीज बता दो कि हिंदुस्तान की एवरेज एज कितनी है और साल के कितने मरते हैं, उस रेशो में मरे। नागरिक के तौर पे कुछ संवेदनाएं नागरिक का जहाँ तक मुद्दा है 135 करोड़ के प्रति संवेदनाएं है। अगर एक एक टुकड़े टुकड़े में कोई संवेदना की बात नहीं, भारत एक है, भारत के नागरिक को बराबर के हक हैं। 10 आदमी एक्सीडेंट में मरते हैं, प्रधानमंत्री जी अफसोस प्रकट करते हैं, ये मर जाए तो कोई तो एक्सीडेंट में नहीं मरे ना, ये भी एक घर में स्वेच्छा से मरे, कुछ तो स्वेच्छा से मरे। स्वेच्छा से मरे। हम किसान के साथ है तो संवेदनाएं तो प्रकट की जा संवेदनाएं खूब प्रकट करता, मरे हुए हैं क्या प्रति पूरी मेरी हार्दिक संवेदना है। हरियाणा के खेतीबाड़ी मंत्री जेपी दलाल की यह वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल होने तो बाद चारे पास्यों उन्हां दी थू हुंदी दिखाई दिती है। कांग्रेस पार्टी की गल करिए तो डॉक्टर राजकुमार वेरका ने तिखी प्रतिक्रिया खेतीबाड़ी मंत्री हरियाणा के खेतीबाड़ी मंत्री दे इस विवादित बयान ते दिती है। बई जेपी दलाल, मैं महसूस करदा कि ये दलालां दी पार्टी ते दलालां दी सरकार दा दलाल आ। ये जेपी दलाल ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਇਹ ਮਰਨੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਸਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ, ਇਹ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ कार्रवाई करे। जदों ही विरोधी पार्टियां दे वल्लों अते किसानां दे वल्लों खास तौर ते जेपी दलाल दी इस टिप्पणी दा विरोध कीता जान लगा, उन्हां दी चारे पासियों निंदा होण लग पई तां उन्हां दे वल्लों एक होर वीडियो जारी कर दित्ती गई जिस दे विच उन्हां ने मुआफी तां मंगी ही, पर नाल दी नाल इह वी कह दित्ता कि उन्हां दा अजिहा कोई भी मकसद नहीं सी कि ओह शहीदां दा अपमान करन। मेरे बयान का जो है गलत अर्थ निकाला गया, जो थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करके सोशल मीडिया पे चलता हुआ मैंने देखा है। अगर फिर भी किसी भाई को अगर मेरे बात से किसी तरह का कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ और मेरी सारी जो है कोशिश किसानों के हित की है, किसानों की भलाई की है।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਮੁੜਨਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ, ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਪੂਰੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 73-74 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਾ, ਸੰਭਵ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੱਜੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। परसों फोन आया कि भाई जोगिंदर सिंह ख्याल रखी लीडर 2-4 धमके हुए बैठे घरे बैठे भी पता लग जाता है हो इस किस्म दी गल्लां तो गरेज करो। विकदा भी दिसूगा, भजदा भी दिसूगा। कोई पछड़न को तैयार नहीं, कोई विकण को तैयार नहीं। ना कोई विक सकता ना कोई भज सकता। तुसी लड़न को तैयार हो, जिन्ना चਿਰ लड़ो उन्ना चਿਰ खड़ा हो। सानू भरोसा है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਧਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੂਰੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਖਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ 10 ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ, ਫਿਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ Facebook ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।